بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک کی سیاست کے اندر اس وقت کیا ٹھہراؤ ہے اور کس طریقے سے یہ سیاست آگے کی طرف جا رہی ہے, معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے, اسٹاک ایکسچینج کہاں کھڑا ہوا ہے, اور اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا چینج لا رہا ہے, کیا اچھائی کی صورت آ رہی ہے یا ابھی بھی وہیں ساکن رہے گی ساری صورتحال. اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما میرے بہت ہی اچھے اور قابل اور بہت اعلیٰ قسم کے لوگ آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں, جو سوشل ورکر بھی ہیں, جو معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے اور قانون دان بھی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, سوشل ورکر ہیں اور ماشاءاللہ وال آف کائنڈنیس پاکستان کے حوالے سے سی او ہیں اور 2016 سے بہت اچھی این جی اوز چلا رہی ہیں, سوشل ورکر عصمت علی نقوی صاحبہ. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ سینئر تجزیہ نگار ہیں اور ماشاءاللہ سیاسی معاشی حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے سلمان نقوی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میں اس سے پہلے کہ سیاست کی طرف جاؤں, عصمت صاحبہ آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک این جی اوز چلا رہی, وہ کون سی این جی اوز ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے اور کیا دیکھ کر آپ اس این جی اوز کی طرف بڑھی؟ جی 2016 میں نے اس کا آغاز کیا تھا. یہ میری نان رجسٹرڈ این جی او ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی گھوسٹ این جی اوز ہیں, 4000 این جی اوز ہیں جو کہ جن کو فورن فنڈنگ بھی کی جاتی ہے, جن کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے, اور لیکن ان کی کوئی وجود نہیں ہے اور وہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اس کو رجسٹر کرا کے نہیں, آپ اتنی گہرائی کی بات کریں کہ 4000 کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر رہا. گھوسٹ این جی اوز ہیں پاکستان میں. 4000 کے اندر کوئی کام نہیں کر رہا. جی بالکل نہیں کر رہے, وہ صرف فائلوں میں موجود ہے اور ان کا وجود نہیں ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے وال کا آغاز کیا تھا تو میرا جو ہے وہ ٹیچنگ اور ٹریننگ سے تعلق ہے پچھلے 28-29 سال سے. تو میری جو کلیگس تھیں, فرینڈس, میرے اسٹوڈنٹس, پھر میرے رشتہ دار, بہن بھائی, اور کئی دفعہ بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہ کوئی نہ کوئی کنیکٹ کر دیتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ, اور پھر میں اسی بندے کو دعا دیتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی سنسیئر ڈونر مل جاتا ہے. تو الحمدللہ بہت خوبصورت رستہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی. بے شک. تو یہ میرا ایمان ہے کہ چھوٹا سا جو میں نے کام شروع کیا ہے وہ چراغ سے چراغ جلانے والی اللہ کی ذات ہے, اور جب شروع کیا تھا تو لگتا تھا کہ نہیں ہوگا, اور الحمدللہ اب ہر دوسرے تیسرے مہینے ہم 3 سے 4 لاکھ کی چیزیں کبھی شادی کی مد میں بچوں کو دیتے ہیں, کبھی ہم اقرا یونیورسٹی میں بچے ہیں ان کو فنانس کر رہے ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے اور ان کو ہم پورا پروفیشنل ڈگری جو ہے وال آف کائنڈنیس پے کرتی ہے, اور ان کے چلان فارمز ہمارے پاس آتے ہیں. نہ میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے نہ ان بچوں نے مجھے دیکھا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ عزت نفس اور ڈگنیٹی کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کریں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گی, میرے جو سنسیئر ڈونرز ہیں جو مجھے فنانس کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی دے اور ان کی مسلسل محنت اور اس پیسے کو دینے کی وجہ سے. فیمیل پہ ہی ہے یا مرد؟ نہیں جی, میل اور فیمیل وہ تو جو بھی صدقہ کرنا چاہے وہ دے سکتا ہے, اور لیکن کچھ میرے سنسیئر ڈونرز ایسے ہیں کہ جب میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں تو فوراً بھیجتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آٹو پے ہے کام, اور ان کی وجہ سے میں کسی کو نہ نہیں کہتی. تو آپ نے کیا دورانیہ بنایا, مطلب اس کا کیا دائرہ کار بنایا کہ کیسے آپ کو کانٹیکٹ کرے لوگ, کس طریقے سے دیکھیں جیسے ابھی ٹی وی میں چینلز پہ انٹرویوز ڈفرینٹ چینلز پہ میرے ہوتے رہتے ہیں, ایف ایم پہ ہوتے ہیں, آج پہ ہوا ہے, اور بھی ڈفرینٹ چینلز ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اس پہ نمبر دیا جاتا ہے. میرے سے ڈونر سے زیادہ لینے والے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ فیس بک پہ میرا پیج ہے وال آف کائنڈنیس پاکستان کے نام پہ, اینڈ آئی رسپونڈ ود ان ہاف این آور, اور میرا کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے, آپ بھی اس کو اسکرین پہ چلا سکتے ہیں. اچھا, کس کس مد میں آپ یہ ساری اس میں ڈونیٹ کر رہی ہیں؟ اس میں جیسے میرے پاس تدفین کے کیسز آتے ہیں,
اور لاوارث لوگ ہوتے ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں جو کہ اب کما نہیں سکتے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ملٹیپل سرجریز والے لوگ آتے ہیں. ہمارے پینل پہ ڈاکٹرز ہیں, ہم ان کی رپورٹس بھیجتے ہیں, وہ ایس اے یو ٹی میں بھی ہیں, وہ انڈس ہاسپٹل میں بھی ہیں, اور وہ ان لوگوں کو کنسیشن پہ کام کر کے دیتے ہیں یا ان لوگوں کو مطلب آپریشن میں اور دوسری چیزوں میں, دوائیوں میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو رستے بہت سے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مختلف طریقے کرتے ہیں. اور اب آج کل میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی مجھے اس کام میں ہیلپ کرے, فنانس بھی کرے اور ہیلپ بھی کرے, تو میں چاہتی ہوں کہ کسی کو 5-10 ہزار روپے دینے سے اس کی ضرورت ایک دفعہ پوری ہوگی, لیکن اگر آپ اسے کوئی ایسی چیز سکھا دیں گے, کوئی الیکٹریشین کا کام سکھا دیں, کوئی میکینک کا کام سکھا دیں, کوئی کمپیوٹر کورسز کرا دیں, تاکہ وہ پھر کسی کا محتاج نہ رہے. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ نے 4000 این جی اوز کی بات کی, اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا وہ ہے, اس پہ میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا. میرے صاحب آپ کی طرف کیا کہتے ہیں, آپ کی طرف آتا ہوں سلمان صاحب, کہ ماشاءاللہ اسٹاک ایکسچینج سے بھی آپ کی وابستگی ہے. کئی آپ میرے دوستوں کے پروگرام میں بھی ہمارے چینل کے اوپر آئیں اور بڑا اچھا کھل کے کہتے ہیں. معیشت کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو اسٹاک ایکسچینج اس وقت کہاں کھڑا ہے, اور ماضی میں کیا تھا, اور کیا امپرومنٹ کی ہے وجہ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے. ون آف دی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ, اس کو ریکگنائز کرا گیا ہے, اور یہ ایک فلیوک یا ایک اتفاق یا ایک ٹیمپریری فینومنا نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک یقیناً ایک اسٹرگل ہے جو 2023 کے پہلے ہاف سے شروع ہوئی تھی, اور ایس آئی ایف سی آپ نے نام سنا ہوگا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک بنائی گئی تھی, سول ملٹری ہائبرڈ گورنمنٹ کا ماڈل یا چارٹرڈ آف اکنامی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے تحت معیشت اور خارجہ پالیسی دو شعبوں کو ملٹری پلس سول ٹیکنوکریٹس انہوں نے مل کر اس کو سنبھالا دیا. اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی تھی, انہوں نے اس میں کافی اچھا پارٹیسپیٹ کرا, اور بڑی محنت سے اس وقت کی بگڑتی ہوئی معیشت جو ڈیفالٹ کے نزدیک جا چکی تھی اور ڈالر روزانہ اپریشیٹ کر رہا تھا, ڈیفالٹ کی خبریں آ رہی تھیں, اسٹاک مارکیٹ بالکل بیٹھ چکی تھی, اور انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور آئی ایم ایف سے ایک بڑا کامیاب پروگرام اسٹینڈ بائی فیسلٹی کا جون 2023 میں انہوں نے سائن کیا. اس کے بعد سے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری کا آغاز شروع ہوا جو اسٹل تاحال جاری ہے. الحمدللہ اس وقت میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز اسٹیبلٹی پر ہیں, انفلیشن اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, ریمیٹنسز جو پچھلے مہینے کی تھی ریکارڈ ہائی تھی, بہت اچھی ریمیٹنسز پاکستان میں آئی ہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ ہے, بہت سارے وفود پاکستان آ رہے ہیں. حال ہی میں سعودی عرب کا وفد پاکستان آیا اور تقریباً $30 بلین کے ایم او یوز انہوں نے سائن کیے, اور اب پرائم منسٹر صاحب اگلے ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ $1 بلین کی ریکارڈنگ کو سائن کریں گے منصوبے کو. اسی طریقے سے ایران کا آیا حال ہی میں, اور انہوں نے $10 ارب کے ایم او یوز سائن کرے, اور پاور سیکٹر میں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ جو ایس آئی ایف سی کا میں نے آپ سے ذکر کرا ہے, انہوں نے ڈپلومیٹک ٹائز کو بہتر کرنے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. وہ تعلقات جو امریکہ, چائنا, سعودیہ, یو اے ای ان سے خراب ہو چکے تھے پچھلے چند سالوں میں, اس کو دوبارہ نہ صرف بحال کیا بلکہ انہیں آن ٹریک کرا ہے. آج آپ الحمدللہ وہ سب ساتھ ہیں, اور آئی ایم ایف کی اگلی ٹرانچیں اگلے ہفتے ہمیں ملنے والی ہے $1.1 بلین کی. اس کے بعد اگلے پروگرام میں جو ہے وہ حکومت جانے کا ارادہ رکھتی ہے, اس کی تیاری الحمدللہ مکمل ہے. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کا امپیکٹ ہم اسٹاک مارکیٹ, چونکہ بیرومیٹر آف اکنامی ہوتا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے اس کو ریسپونڈ کیا, اور آل ٹائم ہائی پر اس وقت اسٹاک مارکیٹ ٹریڈ کر رہا ہے, اور معیشت الحمدللہ ڈیفالٹ سے بہت دور ہے اور بہتری کی جانب گامزن ہو چکی ہے. اچھا, یہ ساری پازیٹیو باتیں ہیں, بڑی آپ بھی سن رہی ہیں ماشاءاللہ. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان بڑی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا. عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے سر, عوام کو؟ ایکچولی ابھی یہ ہے کہ جی میں سلمان صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا, دیکھیں عوام کو ریلیف اس سینس میں کہ
آپ کو یاد ہوگا ڈالر روزانہ 10 روپے بڑھ رہا تھا، 330 روپے پر جا چکا تھا. خدا نہ خواستہ وہی حالات رہتے تو شاید آج وہ 400 یا 500 روپے کا ڈالر ہو جاتا. پیٹرول جو اس وقت 290 روپے 95 روپے، شاید وہ 500 600 700 روپے ہوتا، بہت برا حال ہو جاتا. پہلے تو اس کو سنبھالا دیا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. کرنسی آج الحمدللہ اسٹیبل ہے، کنٹرول میں ہے، اور ہو سکتا ہے نیچے بھی ہے. دوسرے نمبر پہ انٹرسٹ ریٹ جو 22% پر چلا گیا بوجہ مجبوری، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. انشاءاللہ آنے والی مانیٹری پالیسیز میں اس میں کمی واقع ہوگی. تو اگر یہ معیشت میں بہتری نہیں آتی اور خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، یا جو ہے ڈالر جو ہے وہ اس ہائٹ پر چلا جاتا جہاں سے ناقابل واپسی ہو جاتا، تو آج عوام کو سب سے زیادہ پرابلم اگر ہوتی تو وہ عوام کو ہوتی، عوام الناس کو ہوتی. اور یہ جو ساری چیزیں نگیٹیوٹی ہوئی تھی، اس میں حکومت کا قصور نہیں تھا، وہ بہت سے ایسے حالات بنتے آ رہے تھے، بگڑتے آ رہے تھے. تو پہلے نمبر پہ تو کہ اکنامی کو ایک کنٹرول کر لیا، اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی ٹائم لگے گا، ایسے نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو گئی ہیں، اسٹریم لائن ہو گئی، لیکن آغاز ہو چکا ہے. اس پہ ورک باقی ہے، ڈائریکشن اچھی ہے. تو انشاءاللہ آگے جا کے اب اگر یہ پالیسی ریٹ گھٹے گا، جیسے مانیٹری پالیسی آ رہی ہے، اگلے ہفتے آ رہی ہے، اس میں نہیں تو اگلی والی مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ لازمی گھٹے گا، تو اس کا امپیکٹ عوام کو بھی ملے گا، مہنگائی میں کمی ہوگی، اور اس طرح کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے حالات دیکھیں گے. اچھا، مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب نے، تو اچھا اس حوالے سے بھی میں گفتگو کرتا. اب آپ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتری آ گئی ہے؟ بات کر رہے تھے تو فیکٹس اور فگرز آر ویری ایلیورنگ، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن کیونکہ میں اس سطح پہ جا کے ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی ہوں، میں کام کرتی ہوں ان کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پورے رمضان میں کوئی پھل نہیں کھایا، اور وہ ایک تربوز بھی افورڈ نہیں کرتے. تو اگر ہم بات کریں کہ عام بندے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو عام بندے کو قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں. انفلیشن ہے، اصل میں یہ چیز ہے کہ بیسک کموڈیٹیز ہماری کیا ہیں، ہمارا کھانا پینا، بجلی، گیس، یہ چیزیں ہیں. اس میں رہنا اور کتنا رینٹ دینا یہ ایک بات کی بات ہے. جب بیسک کموڈیٹیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں تو آپ کسی بھی معاشرے کی ترقی کو اتنا خوش آئند نہیں دیکھتے. بٹ دیر از آلویز a positive side of everything. ہم ویٹ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو غریب ہے اس کو ہر وقت بھوک لگتی ہے. وہ صرف رمضان میں ہمارے راشن کے لیے ہی انتظار نہیں کرتا، بلکہ بہت سے لوگ ہیں وہ جب ہم راشن دینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آٹا ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی ہے، کہ آپ صرف رمضان میں آ جاتے ہیں، لیکن انفلیشن جو ہے وہ پورا سال ہے. سو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کو they have nothing to do with what is going where the economy is, where the new agenda is, where people are going to have contacts with different countries. اس کو کیا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے ملنا چاہیے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور مطلب اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ لیکن ہم اسے یہ امید دلا سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو بھی ابھی کر رہا ہے ملک کے لیے بہتر کریں اور کچھ ہو. لیکن گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ چیزوں کو تھوڑا سا سستا کر کے یہ عوام کے دل جیت سکتے ہیں. تو ابھی تو ان کو بہت ٹائم چاہیے، بہت ٹائم. مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب نے، ماہر قانون ہے ماشاءاللہ، تجزیہ نگار ہے، میرے کئی پروگرام میں ماشاءاللہ آ چکے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی جو بھی چیز ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. سلمان نقوی صاحب ہمارے جو تجزیہ نگار ہے معیشت کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ملک بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے ماشاءاللہ. اب جو یہ حکومت آئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں معیشت کے لیے، اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر چلا گیا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت ساری اچھائی آ رہی. کیا آپ بھی اس پہ ایگری ہے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین. دیکھیے نہیں، رسپیکٹفلی، ویری رسپیکٹفلی آئی ول ڈس ایگری. اور یہ جو ایک فارم 47 والی جو حکومت ہے، اس سے آپ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جب آپ اسے اسٹیبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ اوور آل جو اکنامک سچویشن ہے اس کا بڑا ایک آرک ہے، اس کی ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. کارل مارکس کے مطابق تو اکانومی تھی جو سارے سپر سٹرکچرز کے نیچے ہے، تو وہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے. تو مجھے تو صحیح طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ انفیکٹ کچھ تو بڑے ریڈیکولس قسم کے میں نے دیکھے
के स्टेटमेंट्स भी आए, चूँकि ईरान के सदर यहाँ पे आए हुए थे और ज़ाहिर है हमें बड़ी एक एनर्जेटिक फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है हमारे तमाम नेबर से, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो, सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मगर वो एक फेडरल मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अब ईरान के साथ पार्टनरशिप में आके तो हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे और अमेरिका की ऐसी की तैसी, डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो उसकी एक्चुअल जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि एक ऐसा मुल्क जो 5 बिलियन के रिजर्व्स पे खड़ा है और 1 बिलियन मांगने के लिए अपने घुटनों पे IMF के सामने आया हुआ है, वो एक 23 बिलियन रिजर्व वाले मुल्क से मदद मांग रहा है और उस मुल्क के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहा है जिसके पास $300 बिलियन के अलावा फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं और जिसके लिए आप उनकी बातें मानते हैं तो IMF जिसके अंदर उनकी बेसिक पॉलिटिकल वेटेज है, आपके पास 1 बिलियन का ट्रांच आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ी इंडिपेंडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कोई बड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के शरीफ बरादरान जो हैं वो मास्टर रहे हैं, वो आज से नहीं, वो जब से हुकूमत में आए हैं तब से ही वो ज़ीरो को इधर और ज़ीरो को इधर लगाते हैं। सागडार साहब ने कितने साल जो है वो डॉलर को जो है वो 100 पे रखा और बाद में उनके अपने मिनिस्टर्स ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लिख के अपने, तो उन्होंने कहा कि मुल्क को इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं ये नज़र आ रहा। आरिफ हबीब साहब ने कल जो बात की, वो रिपोर्ट हुई, वो दैट वाज वेरी करेक्ट। और इस वक्त अगर आप देखिए, मैं जिस लेंस से देख रहा हूँ, मैम ने अभी बात करनी थी, वो जाहिर है कि एक आपको लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी का बता रही थी, उनका एक उनके साथ काम है, एक्सपीरियंस है, पता लग रहा है। मैं एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको अपना बता सकता हूँ, आई एम पेइंग मिलियंस ऑफ रुपीज इन टैक्सेस, मिलियंस ऑफ रुपीज इन टैक्सेस। इवन जो मैं क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करता हूँ उस पर भी मैं 1% एडवांस टैक्स दे रहा हूँ, डिस्पाइट हैविंग फाइल्ड रिटर्न्स, डिस्पाइट विद होल्डिंग टैक्स, डिस्पाइट एवरीथिंग। और मेरे लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज्यादा है कि मेरे घर का बिल जो है वो 2.25 लाख रुपए आया है। तो 2.25 लाख रुपए मुल्क में आपको बिजली का बिल देना, मैं आई कैन शो इट टू यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, इवन देखिए ना, जो लोअर मिडिल क्लास है 30-35 हज़ार रुपए तो उसके घर पे बिल आ रहा है। अगर उसके 8-10 मेंबर्स हैं तो इससे कम नहीं आ सकता, आप किसी इल्यूजन में ना रहिए। तो मामला ये है कि जो अल्टीमेटली लोअर रंग्स को तो छोड़िए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तबाह कर दी। परहैप्स यहाँ पे सक्सेसफुल जो है वो वही है जो ये फॉर्म 47 और शरीफ जो एक जाविया है चीज़ों को देखने का, उसके मुताबिक आप किसी पब्लिक पोस्ट पे आएँ, ठीक ठाक चोरी करें, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाएं, दुबई में अली टावर्स बनाएं, लैम्बोर्गिनी गाड़ियां किराए पे दें और उसके बाद कहें कि मुल्क के हालात ठीक चल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, मुझे तो ठीक चलते हुए नजर नहीं आपकी आ रहे। बात आ गई। मेरे साथ क्या कहते हैं टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की मुसरत नियाजी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई कैसे? आपने ईद वीद गुजार ली माशाल्लाह, रमज़ान गुजार लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देख रही है कराची के अंदर? अभी आपके वज़ीर आज़म ने कुछ ऐलान किया, क्या आप समझती हैं कि सारी चीज़ें हो जाएंगी या कुछ अभी भी फिर इसी तरह चलता रहेगा कि कुछ दिनों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि वो गुज़श्ता वज़ीर आज़म की तरह ऐसा नहीं कि वो कभी आए नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा किया और ज़रूरत महसूस की कि जो ताजिर बरादरी है और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ उनका कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके साथ बात भी की और वादा भी किया कि जो वज़ीर आला सिंध ने उनको परेशानियां बताई और बताया कि ये तकलीफ सुबह सिंध के लोगों को भी है और सुबह सिंध की गवर्नमेंट को भी है। तो वो तमाम चीज़ें उनके सामने रखी गई, तमाम शिकायत रखी गई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल इस चीज़ का वादा किया कि तमाम जो शिकायत है मरकजी हुकूमत से वो इंशाल्लाह मैं पूरी करूंगा और 150 बसेस जो है ना ये कितने अरसे के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला? कुछ टाइम पीरियड दिया है इस हवाले से? नहीं, देखिए टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा और वो जो वादा करके गए मैं समझती हूँ कि पूरा करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड अगर पंजाब में भी देखा जाए तो एज अ CM भी बहुत बेहतर रहा और जो 14 माह की जो गवर्नमेंट थी उनकी, उन्होंने
बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सियासी कैरियर दांव पर लगा के बड़े मुश्किल फैसले लिए उन्होंने, और मैं समझती हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती थी, इसलिए कि सबको पता था कि इलेक्शन में जाना है। अगर हम इस किस्म के स्टेप लेंगे, और यकीनी बात उन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो स्टेप लिए बड़े, मैं कह रही हूँ मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे, लेकिन वो स्टेप उन्होंने लिए, और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर सिमत में जाने वाला है। कौन सा ऐसा स्टेप है जो बहुत ही मुश्किल से लिया गया? कोई एक दो स्टेप की बात बता दें मुझे। देखिए ये स्टेप मुश्किल नहीं था कि आपने तमाम अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर इतनी मुश्किल मरहले में, मतलब 15 से 16 माह की जो गवर्नमेंट चलाई, वहाँ IMF में भी जाना था, और जो माजी की गवर्नमेंट थी उन्होंने तो उस वक्त भी अपने वजीर से लेटर लिखवा डाला था कि IMF के पास जब तक मुआहदे ना हो, जब तक ये ना हो तो कर्ज ना दिया जाए। दूसरी बात ये देखें, उस वक्त के वजीर आजम ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं जो कुछ भी इनके लिए करके जा रहा हूँ उसी गड्ढे में ये गिरेंगे। इस तरह की सारी चीजें होती है। दूसरी बात है कि देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी इंटरनेशनल मंडी में, लेकिन खान साहब ने उसको जानबूझ के, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि मुझे पता था, उन्होंने कम की, तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी? तो इसको हम मुश्किल मरहला नहीं कहेंगे। IMF के पास जाना मुश्किल मरहला नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि और फिर सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये कि इलेक्शन में जाना था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उन्होंने ये स्टेप लिया। और सबसे पॉजिटिव स्टेप ये था कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जब हम इस्लामाबाद, जब लॉन्ग मार्च में जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह ये चलते बनेगी गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने बिल्कुल जमहूरी अंदाज से ये गवर्नमेंट गई, जिसको बकौल खान साहब हमें गवर्नमेंट गिराई गई। मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज को वो गिराना कहते हैं। देखिए वही लोग इनके साथ थे, वही लोग इनके कोलिशन पार्टनर थे, और उन्हीं लोगों ने अदम एतमाद का वोट जो है ना, अदम एतमाद का वोट, मैं समझती हूँ कि पहला प्राइम मिनिस्टर है जो अदम एतमाद के थ्रू वो जो है ना उसकी गवर्नमेंट गई है, वरना तो कोई ना कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर को एलिगेशन लगा के मेरे साथ क्या कहते हैं हमारी सोशल वर्कर असमत अली नकवी साहिबा भी है, सलमान साहब भी, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी है, जो ये कह रहे हैं कि आप जो बातें कर रही हैं, क्या अली ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप इस हवाले से? नहीं, मैं वजीर आजम के हवाले से कह रहे थे कि आपके वजीर आजम तो कराची आए भी नहीं। बात कर रहे थे कि ब्लेम गेम तो बड़ी इजी है करना, कि आप पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगा दें। बसेस जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बसेस से ज्यादा जरूरी ये है कि आप इन्फ्लेशन में कमी लाएं। देखिए पॉलिटिकल रिटोरिक है, और पॉलिटिकल रिटोरिक वर्सेस पॉलिटिकल रिटोरिक वी वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन एक मजे की, इसके अंदर एक मजे की बात यह है कि वजीर आजम आए कराची और उन्होंने कहा 150 बसेस। आप मुझे दुनिया का कोई वजीर आजम या जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कोई सदर दिखाएं जहाँ पे वो इस मिनिएचर किस्म की बातें करते हों। क्या ये बसों की बातें जो है यूके का वजीर आजम करता है या लंदन का मेयर करता है? क्या ये बसों की बातें न्यूयॉर्क का मेयर करता है या डोनाल्ड ट्रंप जाके कहता है कि मैं न्यूयॉर्क को 150 बसें दूंगा? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बिलियंस ऑफ रुपीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मीठी टॉफियां वी हैव सीन लॉट ऑफ इट। 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी। आज भी आप बसें देखें क्या हाल है, उसके अंदर आप 150 बसेस का ऐलान कर रहे हैं, और इससे पहले जो 150 बसेस के ऐलान हुए हैं आपने बार बार देखा है यहाँ पे कंटिन्यूसली किसी पॉलिटिकल पार्टी को बाला ताक रखते हुए जो वजीर आजम आए हैं वो आके प्रॉमिस कर देते हैं, एंड में ये जो पिंक बसेस विमेन चलाई हैं आपको पता है कितनी चली हैं? 5 ऑन द रोड। 3 करोड़ की आबादी के लिए आपने 5, there is some limit to what we are doing। प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं था, बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कराची के अंदर करने की जरूरत है जो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। प्राइम मिनिस्टर हैज टू कम अप विद एडवांस्ड एजुकेशन। वो आते ना बताते कि मैं कोई ये नया इंस्टीट्यूशन खोलने आया हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैं मास्टर्स करवाऊंगा और मैं PhDs करवाऊंगा, या वो आते तो कहते हैं कि कोई ये जो सखर स्टैंडर्ड है वो एक मैं बात और करूं कि ये जो सखर और मोटरवे फंसी हुई है हैदराबाद की, कितने सालों से फंसी हुई है। जाते हैं तो मतलब अफ्रीका में तो वो आपसे सफारी करने के पैसे लेते हैं, यहाँ पे तो सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत हमें फ्री की सफारी करा रही है। गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुंह खिड़की में, कभी मुंह गेयर के पास जाके लगता है। वो जो मोटरवे है उसका ऐलान करते हैं कि मैं 3 या 4 महीने में उसको खत्म करने लगा हूँ। कोई 4-5 इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते, वो आए हैं शहबाज शरीफ साहब एक एडहॉक टूर के ऊपर, एकदम उनका मूड हुआ, बिजनेसमैन कम्युनिटी से एक आधी तकरीर की और उसके अंदर का 150 बसेस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सलमान साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले जी से? चलें, शुक्र है मेरी बारी आई। ये मसद साहिबा आप भी हैं ना टेलीफोन लाइन पे? जी मैं बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। आप हमारे साथ साथ रहिएगा जो भी होता जी है। बिल्कुल। विद ड्यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट माय फ्रेंड, बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारी बातें कर गए। अब मैं अगर वो हो, मैं हर बात का फैक्ट एंड फिगर के साथ जवाब दे सकता हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, आई विल सपोर्ट विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। बसों का वादा इससे पिछली हुकूमत में भी हुआ है, 120 बसों का, 1000 अरब का पैकेज, कुछ भी नहीं हुआ कराची में। कोई मेरे ख्याल 3-4 विजिट प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान साहब के कराची के थे, जिसने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जिस शहर में, और हार्डली 4 घंटे 5 घंटे का विजिट, जिसमें 1-8 घंटे शहर के मसाइल। ये हकीकत है, मैं बिल्कुल सबके सामने, कोई ऐसी नहीं, ठीक है कोई मजबूरी होगी। अच्छा, आरिफ हबीब साहब ने कल कहा, मैं उस ग्रुप से वाबस्ता हूँ, आरिफ हबीब साहब ने ये बात इमरान खान को भी कही थी जब पॉलिटिकल क्राइसिस उरूज पे था। एक मीटिंग थी बिज़नेस कम्युनिटी की, इमरान खान साहब बिज़नेस कम्युनिटी से कांटेक्ट में होते थे, कोशिश करते थे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो जिस प्रॉब्लम में थे वो उसको हल नहीं कर सकते थे, उनको उस वक्त आरिफ हबीब साहब ने भी यही मशवरा दिया था कि इस वक्त आप मिलकर चलें। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है, किसी सूरत में भी एजिटेशन, मुखालफत कोई मुल्क, हमारा मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त जो हालात हैं, पहले इन हालात से निकल जाएं, इन हालात का मुकाबला कर लें। अभी जैसे आप 280 रुपये पर, 290 पर डॉलर है, खुदा ना खास्ता थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है, 300 350 क्रॉस कर जाता है। आप यकीन करें, महंगाई अभी कुछ भी नहीं है जो महंगाई उस वक्त हमें देखने में आएगी। इस वक्त बिजली का यूनिट अगर 50 रुपये, तो शायद 100 रुपये में भी वो जो है ना वो बिजली हमें नहीं मिल सकती। क्या हाल हो सकता है आप सोच नहीं सकते। इसमें IMF के सामने जाके मुजाहरा करना, मेरा ख्याल है ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात थी, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से हुआ था। इस वक्त IMF एक मजबूरी बन चुका है। इस वक्त अगर किसी की भी हुकूमत होती, मैं नहीं समझता वो IMF के आगे घुटने टेकता। जो मुल्क, अगर वो मुल्क को बचाने के लिए, रिजर्व में आपके 2-4 अरब डॉलर थे और वो भी अपने नहीं थे, अब भी अगर 8-9 अरब डॉलर हैं, अपने नहीं है, ये हकीकत है। सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मुल्क का रेवेन्यू है 9,500 अरब रुपए का है, 7,500-8 हज़ार रुपये तो अरब रुपए का तो सिर्फ आप सूद की मद में दे रहे हैं। फिर उसके बाद पेंशन बजट, फिर खसारे में चलने वाली हुकूमती इदारे, ये मिला वलू के आपके पास एक प्यून को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के पास। ये वक्त है एजिटेशन का, ये वक्त है मुजाहरों का नहीं, इस वक्त रिकॉन्सिलिएशन का। ठीक है, हुई है। कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसकी शिकायत ना हुई हो? 2018 के इलेक्शन की शिकायतें नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई। इससे पहले हुई, इलेक्शन के बाद तो माजरत के साथ मुल्क भी दो लख्त हुआ। हमेशा हर इलेक्शन के बाद शिकायतें आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शिकायत दर शिकायत, शिकायत दर शिकायत, मुस्तकिल एजिटेशन। 4 साल 5 साल में आप देखें कि कहाँ से कहाँ डॉलर आ गया। डिले हुआ था IMF का पैकेज 2017-18 में, डिले कॉन्ट्रैक्ट करा था हुकूमत ने, जिसके बाद डॉलर 110 से उठ के 160 हो गया था, और वो वक्त डॉलर नहीं संभला। फिर वो प्रॉब्लम्स आई, फिर मजबूरन एक ऐसा पैकेज IMF से साइन करना पड़ा। हफीज शेख साहब ने किया जो बहुत सख्त था, स्टेट बैंक को बाउंड कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी को बाउंड कर दिया, बहुत सारे उसमें। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 0 पे हमें ऑयल मिल रहा था, मुफ्त में ऑयल मिल रहा था, नहीं, बुक करा गया। यहाँ रिजर्वायर मौजूद थे, फ्लोटिंग रिजर्वायर समंदर में मौजूद थे, तो 8-10 लाख टन फ्री में ऑयल ले सकते थे, जो हमारे मुल्क के काम आता। नहीं कोई ऐसी डील बनाई गई। उस वक्त वीट का बहरान शुरू हुआ था, बिगनिंग था, लेकिन क्या वजूहत थी, उस वक्त तवज्जो नहीं दी गई, और आटे की कीमतें डबल ट्रिपल हो गई। आटा एक्सपोर्ट हो गया, फिर इंपोर्ट करा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं हर बात का फैक्ट एंड फिगर के साथ जवाब दे सकता हूँ। अभी जो सूरत हाल है मुख्तसर, इसमें रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत है। मुल्क को पहले मुल्क होगा, सर मुल्क होगा तो फिर सारी चीज़ें होंगी। जहाँ तक सिफारती ताल्लुकात का ताल्लुक है, वो तो बड़े ख़राब हो गए थे आज से 2-3 साल पहले। अमेरिका से बहुत ख़राब हालात हुए थे। कुछ ऐसी बातें थी, मेरे ख्याल में मैं नहीं करना चाहता, अमेरिका से बहुत बिगड़ गया था। सऊदी अरब नाराज़ हो गया था, कुछ बातें हुई थी, सच्चे वाक़यात हुए, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। चाइना नाराज़ हो गया था CPEC के, उसमें बिल्कुल साइड लाइन पर होकर बैठ गया था, CPEC को बिल्कुल वाइंड अप कर दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो हो गई थी। आके SIFC, जनरल आसिम मुनीर, इन लोगों ने संभाला है।
डिप्लोमेटिक टाइज को बेहतर किया, अमेरिका से अब बेहतर किया। आज अमेरिका जिक्र करता है पाकिस्तान का, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करता है, जो पहले बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली थी। इसके बाद ईरान का विजिट, अभी इतना बड़ा एक वफ्द आया है, सऊदी अरब वाले आ रहे हैं, अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर जाके रेकोडिक पे साइन करेंगे। ये चीज़ें बिगनिंग ये शुरू हुई हैं जो 3-4 साल में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी नामालूम वजूहात की वजह से, जिस पर भी हुई थी, लेकिन अब इसका आगाज़ है। मईशत इस वक्त जिस स्टेज पे है, इसको लगातार 3-4 साल की सख्त मेहनत की ज़रूरत है, इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है। एजिटेशन या मुखालफत या इस कतई हमारा मुल्क इस वक्त इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है अली ताहिर साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ। मुसलिम नियाज़ साहब, आप टेलीफोन लाइन पे हैं मेरे साथ? जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यंग बिलावल भुट्टो साहब जो माशाल्लाह बकौल आप लोगों के एक बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं कि जो एक सियासत का बिल्कुल नया रूप लेकर चल रहे हैं, तो उसमें ये प्रोटोकॉल और इस तरीके की चीज़ें जो मरहत के हवाले से जो ये सारे के सारे ये लोग क्यों विड्रॉ नहीं कर लेते? माशाल्लाह जिस तरह आप कहती हैं, पिछली दफ़ा आपने कहा था कि बाहर बहरूनी दौरे जो है इन्होंने अपने पैसों से किए, तो ये पहला इकदाम अगर ये उठाए तो और अच्छी चीज़ें नहीं होगी ये? देखिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, और इसका इम्प्लीमेंट तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उनके पास वजारत थी तो बिल्कुल फेडरल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये साबित किया। इस वक्त कोई वजारत हमारे पास मौजूद नहीं है। और दूसरी बात रही ये कि सिर्फ मैं समझती ये नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान ही जो है ना वो कहें कि जनाब उनके पास सैलरीज में या वो कटौती है। तमाम के तमाम जो भी इदारे हैं, पहले स्टेज तो सियासतदान उठाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें सामने नजर आएगी ना। नहीं देखिए सियासतदानों के हवाले से अगर कहा जाए तो मैंने तो बताया ना कि मेरे तो चेयरमैन ने ये स्टेप उठाया है, और इस वक्त हमारे पास कोई वजारतें नहीं है कि हम कोई स्टेप उठाए। मैं समझती हूँ अगर उठा लिया जाता है तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। एक चीज, दूसरी बात, मेरे भाई थोड़ी देर पहले कोई कह रहे थे, क्योंकि मैंने उनका नाम मैं इतना जज नहीं कर पा रही थी, कौन कह रहे थे कि जी सलमान साहब पहले गुफ्तगू करे थे, इससे पहले जो अली ताहिर साहब थे, बैरिस्टर अली ताहिर। अली भाई, अगर अली ताहिर साहब कह रहे हैं तो मैं अली भाई को ये बता दूं कि मेरा भाई कह रहा है जो पिंक बसें हैं वो तकरीबन सड़कों पर 7-8 नहीं, मेरे भाई तकरीबन 50 के लगभग बसेज हैं। और अभी 3 दिन पहले ही जो है ना 2 नए रूट्स का भी इफ्तिताह किया गया है, और वो खवातीन के लिए जो है ना एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे बताएं कि क्या ये स्टेप बजाय कि पूरे पाकिस्तान में किसी ने खवातीन के लिए इतना इस तरह का कोई स्टेप नहीं है किसी भी गवर्नमेंट ने, और मैं समझती हूँ बजाय कि उसको आप पॉजिटिव साइन की तरफ लेके जाएं, एक अच्छे रुख की तरफ लेके जाएं, ये कहेंगे कि नहीं हुआ। मेरे भाई, हर काम का एक वक्त होता है, जब आराम से भी हो रहा है तो कम से कम सहूलियात तो मिल रही है ना। हम ये नहीं, और फिर आपने कहा कि जी फ्लां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, हमारा मुल्क जो है ना, आप अगर उसको अमेरिका से या यूके से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा एक गरीब मुल्क है। आप उससे कंपैरिजन ना करें, अगर उससे कंपैरिजन करते हैं तो फिर आवाम को भी उसी तरह कंपैरिजन करना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी। जो सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं देखिए हमारी गवर्नमेंट में, देखिए हमारी अवाम में, उनकी अवाम में, हमारी अवाम उठाया हुआ अपने घर का कचरा रोडों में फेंक देती है। हमारी अवाम जो कुछ कर रही होती है, हम उनके मुतालिक हम समझते हैं कि हमें हर पॉजिटिव स्टेप, और गवर्नमेंट को ये आपकी बात आगे सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, इससे बढ़कर भी अच्छे पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और इंशाल्लाह से गवर्नमेंट लेगी। मैडम, पीपल्स पार्टी से आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ है, गुजारिश ये है जिस तरह से पंजाब की चीफ मिनिस्टर मेहनत कर रही हैं, पंजाब में बहुत वर्किंग हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने की, और अब जो हम देख रहे हैं वो भी, हम चाहते हैं कि वज़ीर आला सिंध भी ऐसे ही एक्टिव हों, जो नहीं है। नंबर 1, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर 60-65 लोग सिर्फ 4 महीने में जो है वो डाकुओं ने मार दिए। तो गुजारिश होगी पीपल्स पार्टी, खुदारा कराची पर भी तवज्जो दें और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, इसको अपना समझें। थैंक यू जी। असफर साहब, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो तो कई सालों से, कई दहाइयों से कराची में है। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक करती हूँ मैम, और भाई की बात से भी इत्तफाक करती हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें रिकन्सिलेशन पे जाना चाहिए और एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी हुकूमत में है, चाहे वो सिंध हुकूमत में है या ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अब वो दावे और बातें और ब्लेम गेम और पिछले लोगों पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें।
اب اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کا ورڈ کم یوز کریں, کیونکہ سوری ٹو سے میرے ساتھ کچھ فارنرز کام کرتے تھے, انہوں نے کہا جی پاکستانی سیاستدان جب انشاءاللہ کہہ دے اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہونا. تو سب سے پہلے میرا جو ہے وہ شعبہ تعلیم سے تعلق ہے کہ سندھ میں آپ کسی 6th 7th 8th کلاس کے بچے کو جا کے اردو کا ایک جملہ بورڈ پہ لکھنے کے لیے کہیں, ہمارے انٹیریئر سندھ میں the child would not be able to do it. میں ٹیچر ٹرینر ہوں, میں ٹریننگ کے لیے جاتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حکومت سندھ جب اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے تو تعلیم پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ کچرا ایک بعد کی بات ہے, بیسک ایجوکیشن اگر آپ اچھی کر دیتے ہیں تو آپ اس قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. وہی تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے, میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی, چاہے پیپلز پارٹی کرے, کہ سندھ کے حالات کو ایک تو لا اینڈ آرڈر سب سے پہلے بہتر ہو, انفلیشن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی لائی جائے. وی آر ناٹ آسکنگ فار بگ ڈراسٹک چینج, ہمیں پتہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور تعلیم کے شعبے پہ فور گاڈ سیک اتنا پیسہ اتنی مد میں جو ہے وہ فنڈز آتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ کہاں جاتے ہیں. ہم لوگ مٹھی تک بھی گئے تھے, وہاں پہ ٹیچر ایسا تھا جس کو ٹیچر کہنے کو دل نہیں کر رہا تھا, اور 1 لاکھ اور 60 ہزار گورنمنٹ ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ایون ٹو اسپیک ان اردو, اور بچوں کو نہیں پڑھتا کہ پاکستان کا دارالخلافہ کون سا ہے. تو یہ باتیں وہ ہیں جو گراس روٹ لیول پہ حقیقت ہیں, تو ان پہ کوئی توجہ دیں تاکہ ہم اپنے کل کو معاشرے کو کہاں لے کے جائیں. آپ کی بات آگے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ مختصر جواب دے دیں تاکہ جو ہے یہ ساری سچویشن سامنے آ جائے. جی مسز نیازی صاحبہ. دیکھیے میری بہن جو کچھ کہہ رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. میں نے کبھی بھی آپ کو پروگرام میں سلیم بھائی یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کر دیا. بالکل ہمیں اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ضرورت لازمی سی بات ہے. تو اب تک کیوں بہتری نہیں آ رہی ہے؟ مطلب بہتری دیکھیں ایک چیز بتاؤں آپ کو, ایک چیز دیکھیں, اگر سندھ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا, میری بہن کہہ رہی ہے کہ ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا, تو میری بہن بالکل ہم نے اگر اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ گھوسٹ اسکول تھے, تو وہ جو ہے نا یہاں کے جو منسٹر تھے, ایجوکیشن منسٹر سردار صاحب نے ان کو ختم کیا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اٹینڈنس لگا کے لوگ چلے جایا کرتے تھے, کر دیا ان کو بایو میٹرک سسٹم میں بہت سارے موجود ہیں, آپ نے ختم کر دیا. ہاں جی بالکل, ابھی میں نے کہا کہ بایو میٹرک دیکھیے وہاں اگر میں موجود ہوتی تو آپ مجھے انٹرپٹ کرتے, پھر یہاں تو ٹیلی فون میں آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ بات دراصل یہ ہے کہ بایو میٹرک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا تاکہ یہ ساری چیزیں ختم کی جا سکیں. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو سلیم بھائی, سوری ٹو سے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی منسٹر کو یا چیف منسٹر کو ڈنڈا لے کے نہیں پھرنا چاہیے. ایک بینگ اے مسلم ہمارا یہ رائٹ ہے, اور ہمیں اس چیز کو فرض کی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی گورنمنٹ کی جاب اگر ملی ہے تو ہم اس کی حق تلفی نہ کریں, ہم اپنی دیانتداری کے ساتھ اس کو نبھائیں. تو میں سمجھتی ہوں کسی کو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. دوسری بات, آپ نے کہا کہ جی کام بہت لمبے ٹائم سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کوئی ایسا ہمارا صوبہ الحمدللہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوگا, ایٹ لیسٹ میرے جیسی ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ورکر ہوں, میں ضرور کہوں گی کہ میں اپریشیٹ ضرور کروں گی. سندھ کے اندر مجھے بتائیں کہ ہیلتھ پہ جتنا اچھا کام, اور جتنا ہیلتھ پہ کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ہیلتھ پہ, لیکن ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ذرا ایجوکیشن کوئی نہیں پہنچ سکا. میں سمجھتی ہوں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے پر کوئی بھی ہمارا صوبہ کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور پھر گورنمنٹ, دوسری بات ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں آپ نے کہا کہ جی فلاں چیف منسٹر جو ہے نا بہت زیادہ جتنا, دیکھیں میری بات سنیں, اگر لا آرڈر کی سچویشن غلط ہے, خراب ہے, میں ایڈمٹ کرتی ہوں, ایجوکیشن کا جواب دے دیں تاکہ ان کی بات کلیئر ہو جائے. مجھے بتائیں نا, ایک منٹ, ایجوکیشن پہ آئے. ایجوکیشن کے کتنے سارے اسکولس کو ٹھیک ہے اپ گریڈ کیا گیا, کالجز کو اپ گریڈ کیا گیا, یونیورسٹیز بنائی گئی. چھوٹے سے علاقے, یعنی بہت ہی غریب علاقہ دیکھ لیں نا, ملیر کا, لیاری کو دیکھ لیں, تو وہاں یونیورسٹی آپ کو بنا کے دی, میڈیکل یونیورسٹیز آپ کو بنا کے دی. تو سندھ صوبہ ہے جس کے اندر جو ہے نا کیڈٹ
स्कूल गर्ल्स का पहली दफा बनाया गया है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, वो गवर्नमेंट की सतह में बनाया गया, प्राइवेट सतह पे नहीं बनाया गया। और जितने कॉलेजेस और स्कूल को अपग्रेड सिंध गवर्नमेंट ने किया है, मैं समझती हूँ किसी सूबे में नहीं हुआ। मैं ये कहती हूँ, हम ये नहीं कहते कि जी 100% हमने किया, वक्त मेरे पास बहुत कमी है, अभी बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है हमें। अच्छा, मैं थोड़ा सा कथा कलामी की माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त जी, कम है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, टाइम sorry। दिया कुछ एजुकेशन के हवाले से। इंशाल्लाह फिर आप जब हमारे प्रोग्राम में आएंगी उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। जी अली ताहिर साहब, आप बड़ा मुस्कुरा के देख रहे हैं। आपसे यही वाला सवाल जो ये कह रही थी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं शायद। कह रहे आपके वज़ीर आज़म कौन से कराची में इतनी दफ़ा आए? आपके वज़ीर आज़म ने जो कौन से कराची के लिए बहुत अरबों रुपए का ऐलान करने के बाद कौन सा उसको दिया है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो करके चले गए बसों के ऐलान के हवाले से, तो उस वक्त भी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे वो भी। मैंने बिल्कुल, मैंने काफ़ी कुछ सुना, मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया। मुझे पता है टाइम आपके पास कम है, शायद थोड़ी सी मैं इंटेलिजेंस ले लूँ, स्ट्रेच कर लूँ आपके टाइम को। पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, गाना आया था, होले होले हो जाएगा प्यार। तो वो आज मैडम की बात सुन के मुझे ऐसा लगा होले होले हो जाएगी डेवलपमेंट। 2008 से 2024 16 साल हो गए हैं और अभी भी वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 बात थी कि लर्नड ब्रदर रेफर्ड की टू मरियम नवाज शरीफ। मैं आई मेट मुराद अली शाह साहब सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। तो मेरे ख्याल में तो मुराद अली शाह सरपासेस मरियम बाय ऑल अकाउंट्स पर से। और आज तो खैर मरियम साहिबा जो हैं वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के भी गई हुई थी सोशल मीडिया पे। वो बड़ा आज एक पॉपुलर मीम यंगस्टर्स में बना हुआ है और बड़े व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे वो छाई हुई हैं पुलिस यूनिफॉर्म में। कोई उन्हें सिंगम बोल रहा है, कोई उन्हें सूर्यवंशम बोल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी एक रिकन्सिलिएशन की बात हुई। तो देखिए रिकन्सिलिएशन बड़ी अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका में वो कमीशन भी बना था और आसिफ जरदारी साहब ने 2008 में ये मफामत बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप मुझसे जो है कोई डकैत बाहर मिले और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे ले ले और मैं कहूँ कि चलो यार मुफाहमत करते हैं, टॉस कर लेते हैं किसका फ़ोन है, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, बिकॉज वो CBM है, मुफाहमत करनी है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं स्कूल का हेड मास्टर हूँ, ये नहीं हो सकता कि मैं स्कूल का हेड मास्टर हूँ और मैं आपके बेटे ने 90 नंबर लिए हूँ उसको 9 कर दूँ और दूसरे ने जिसने 9 नंबर लिए उसको 90 कर दूं और वो आके कहे कि जी रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, इस दफ़ा नंबर आप ले लें, अगली दफ़ा फिर देखी जाएगी। ये नहीं हो सकता। तो ये जो इलेक्शन हुआ, मैं क्योंकि इलेक्शन सेल का हेड भी था PTI का सिंध में, तो मैंने तो बड़े गौर से देखा। मैंने ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन 6 बजे तक मैंने ऐसा साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। पोलिंग डिले हुई कुछ जगहों पे, बट ओवरऑल बड़ी पीसफुल पोलिंग हुई। लोग लाइनों में लगे, वाईफाई नहीं था, लोगों ने घरों के वाईफाई खोल दिए, कैंडिडेट्स लोगों ने ढूंढे और किया। बट 6 बजे के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह रेंजर्स ने किरदार अदा किया, यू शुड नेवर, मुझे आप मुश्किल में डाल देते हैं ऐसे सवाल करके, मैं बड़ा कंटेन करके फिर कमेंट करता हूं। बट लॉ इन्फोर्समेंट ने जो किरदार वहां पे, जो सिक्योरिटी के इदारे थे, जो किरदार किया, जिस तरह कैंडिडेट्स को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया और इलेक्शन चोरी किया गया, इस तरह तो रिकॉन्सिलिएशन होने नहीं वाली, एटलीस्ट मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। ना मैं इस टाइप की किसी रिकॉन्सिलिएशन के हमायत में आऊंगा। चौथी बात अब इसके अंदर ये है कि ये जो बायोमेट्रिक वाली बात थी, इस पर भी मैं कमेंट कर दूं। मैं उस वक्त हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब उस वक्त थे जब ये लास्ट केस लगा था। तो बायोमेट्रिक की रिपोर्ट लेके आए थे सेक्रेटरी साहब, लगारी साहब उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन थे। तो जब रिपोर्ट खोली तो पता लगा कि बायोमेट्रिक जो है वो 75% स्कूल्स में काम ही नहीं कर रहा। यानी सिंध हुकूमत ने वहां पे मशीन्स तो पहुंचा दी हैं, फोन शून भी हैं, मगर या तो वहाँ इंटरनेट नहीं है या फिर वो इक्विपमेंट खराब हो चुका है, तो वो बायोमेट्रिक काम ही नहीं कर रहा और मैनुअल लग रही है हाजिरियां। बिल्कुल आखिरी एंड के ऊपर ये मैं आखिरी एक जुमला अगर आप मुझे कहने दें। देखिए, मैं आई माइट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी और अदरवाइज, बट आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ कराची, बोर्न एंड ब्रेड कराची टी हूँ। इस शहर के साथ जितना जुल्म हुआ है तमाम सियासी जमातों ने किया है, एंड वी होप कि कुछ बेहतर हो जाए। सारा रेवेन्यू जो है ये शहर कमा के देता है और उसके बाद इसको जो सड़कें मिलती हैं वो आपके सामने है कि डेजर्ट सफारी फ्री में, जैसे मैंने कहा, सिंध हुकूमत ने इंतजाम किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, हम यहाँ आखिर के अंदर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बेहतरी की सूरत ले आए और इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।